بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن.com کے ہفتہ وار پروگرام تجزیہ میں ہم حاضر ہیں۔ حسب معمول ہمارے ساتھ موجود ہوں گے تجزیہ میں مفتی عبد المنعم فائز صاحب۔ مفتی صاحب کا ماشاءاللہ MBA کیا ہوا ہے اور یہ ساری معاشی صورتحال پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ جب بھی جون آتا ہے تو عوام کی نظریں بجٹ کی طرف اٹھ جاتی ہیں کہ اس بجٹ میں ہمیں کیا سہولت ملے گی۔ بجلی، گیس، پانی، گرمی، ہر طرف عوام پس رہے ہیں۔ مفتی صاحب سے پوچھیں گے کہ اس بجٹ میں عوام کے لیے کوئی خوشخبری ہے یا نہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ آپ خوش نظر آ رہے ہیں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ عوام کے لیے بجٹ میں کچھ خوشخبریاں ہیں۔ جی بہت ساری خوشخبریاں ہیں اور سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ بڑے نئے ٹیکس نہیں لگائے گئے۔ تھوڑی بہت تو چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے ظاہر ہے، لیکن کوئی بڑا بوجھ جو ہے وہ منتقل نہیں کیا گیا عوام پہ۔ جی اور کیا کچھ ہے اس بجٹ کا، اور خلاصہ نکالیں عوام کو جس میں ریلیف دیا گیا ہو۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پچھلا پورا سال مالی ہمارا گزرا ہے، اس مالی سال میں پاکستان میں کیا ہوا یہ سب سے اہم ہے۔ پچھلے مالی سال کے اندر جو اب تک کی رپورٹ آئی ہے، پاکستان کا جو GDP ہے اس میں گروتھ کے ذریعے سے ناپا جاتا ہے کسی بھی ملک کی معیشت کی ترقی کو، تو 3.7% پہ رہی ہے۔ پاکستان میں جو GDP گروتھ ہے وہ 3.7، یہ ماڈریٹ کہہ سکتے ہیں، کم ہے، کیونکہ پاکستان میں جو آبادی کی میں اضافے کا ریشو ہے وہ بھی 2-2.5% کے قریب رہتا ہے، تو اس کے اعتبار سے یہ حقیقی گروتھ بہت کم ہے یہ۔ لیکن اس پر نظر انداز نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے ہر چیز پورے ملک کی اثر انداز ہوتے ہیں، بین الاقوامی صورتحال بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ یہ جو جنگ چل رہی ہے پورے خطے کے اندر، اس سے اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا ہے، یہ براہ راست اس پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اور جتنے بھی یہ ایسٹیمیٹس بتائے جاتے ہیں یہ نارمل حالات کے اعتبار سے بتائے جاتے ہیں، اور اگر کوئی ایسی ایمرجنسی صورتحال پیدا ہو جائے جیسے اب یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے، تو اس دفعہ بھی بجٹ تقریر میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ تب ہے کہ جنگ اگر یہ سیٹل ہو جاتا ہے، اگر یہ جنگ چلتی رہتی ہے، خدا نخواستہ بڑھ جاتی ہے، اس کا کینوس جو ہے وہ پھیل جاتا ہے، تو پھر پاکستان تک اگر یہ پہنچ گئی تو ظاہر ہے کہ پھر یہ کیلکولیشنز غلط ثابت ہوں گی جو اب تک دی گئی ہیں۔ یہ تو تمہید ہوگی نا۔ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ جب سے بجٹ آیا ہے ہر آدمی منفی منفی منفی، ہم پاکستانیوں کا ذہن ہی منفی بن گیا ہے۔ دیکھیں میری بات سنیں، پاکستان جب سے ہماری سے وجود میں آیا ہے ہر اعتبار سے ترقی کر رہا ہے یا نہیں؟ دوسری بات یہ بتاؤ، آپ کے دادا کیا تھے، آپ کے والد کیا تھے اور آج کیا سے؟ دوسری بات، جو محنت کرنے والے لوگ ہیں ان کے سامنے کسی نے ٹینک لا کے کھڑے کیے ہیں کہ آپ ترقی نہ کریں؟ کہ بھائی بلڈوزر لا کے کھڑے کر دیو کہ بھائی کوئی تمہارے راستے میں رکاوٹ ڈال دی، ایسا نہیں ہوتا۔ جو محنت کر رہا ہے پاکستان میں کما رہا ہے، آپ دیکھیں عقیل کریم ڈیڈی بچپن میں کیا تھا، آپ ان سے پوچھ لیں، وہ گلی محلے کے اندر شیٹ پہ رکھ کے چیزیں بیچا کرتے تھے۔ 1000 تاجروں کو لے لیں بھائی، پاکستان میں 1000 تاجر کو لے لیں، کون ہے جو نسل در نسل وہ ارب پتی بنا ہے؟ بھائی اب جو 99.9% وہ ہیں جو زیرو سے شروع کیا ہے۔ آپ چلے جائیں کراچی چیمبر آف کامرس کے وائس پریزیڈنٹ سے میں ملا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، انہوں نے خود مجھے کہا کہ بھائی صرف 15 سال پہلے ہم فٹ پاتھ پہ کھڑے ہوئے تھے، ہم نے 15 سال پہلے فیکٹری لگائی، اللہ تعالیٰ نے رنگ لگا دیا۔ آپ اور دور کہیں نہ جائیں، آپ اپنے آپ کو ہمیں دیکھ لیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ ہمارے ہاں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ناشکری کا ہے، لوگ جو ہیں وہ ناشکری بھی ہے، ناشکری منفی ذہنیت ہے، ہر چیز میں منفی پہلو تلاش کرنا۔ تو آج ہم بجٹ میں منفی پہلو تلاش نہیں کریں گے، عوام کے لیے جو خوشخبریاں ہیں خواہ چھوٹی سی بھی ہو وہ بتائیں کیا کچھ ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے نمبر پر تو یہ چیز ہے کہ پاکستان میں جو GDP ہے وہ 450 ارب ڈالر پہ پہنچ جانا، یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ ہم جو ہے وہ بہت جلدی 500 اگلی دفعہ میں انشاءاللہ ہم 500 ارب ڈالر سے اوپر پہنچے ہوئے ہوں گے، اور 5-7 سالوں کے اندر ہم 1 ٹریلین ڈالر تک پہنچ جائیں گے۔ یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ آپ کی معیشت میں یہ گروتھ ہو رہی ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پچھلے اس عرصے کے اندر یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ جو گورنمنٹ ہے اس کو احساس ہوا ہے کہ ہم جو ہیں وہ اپنے اثاثے بڑھانے کے بجائے، اپنے اوپر بوجھ لینے کے بجائے پرائیویٹ سیکٹر کو آگے لے کر آئیں۔ دنیا بھر میں پرائیویٹ سیکٹر نوکریاں پیدا کرتا ہے، فیکٹریاں لگاتا ہے، کاروبار کرتا ہے، ایکسپورٹ کرتا ہے، وہ سروسز دیتا ہے، مطلب وہ اسکلز بیچتا ہے، جو بھی کرتا ہے، لیکن پرائیویٹ سیکٹر کے طاقتور ہونے سے
ریاستیں مضبوط ہوتی ہیں. مضبوط ہوتی ہیں. آپ دیکھیں دنیا کے اندر جتنی بھی بڑی ممالک ہیں, آپ یورپ امریکہ کے اندر اگر ہم بات ملٹی کریں, نیشنل کمپنیوں کے بجٹ ہمارے ملک سے زیادہ ہیں. ایسے ہی ہے. اور آپ اگر دیکھیں ڈنمارک, ناروے, سویڈن, فن لینڈ, ان ملکوں میں آپ گئے ہیں, ان ملکوں کی کل آبادی کتنی 40 لاکھ 50 لاکھ, اور کمپنیاں کون کون سی, آئیکیا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, نوکیا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, دنیا بھر کی بڑی کمپنیاں, ایسے بڑی بڑی کمپنیاں جو بلین آف ڈالرز کے ریونیو جنریٹ کر رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر ہے, اسٹرانگ ہے, اور وہ جو ہے نوکریاں پیدا کر رہا ہے. تو ایک بہت بڑا یعنی شفٹ, جو ایک خاموشی شفٹ ہے, وہ یہ آیا ہے. دوسری بڑی چیز جو پاکستان میں ایک بڑا المیہ سمجھی جاتی تھی, وہ تھا کہ جو ٹیکس ہیں, ظاہر ہے پاکستان کے پاس ایک واحد ریونیو جمع کرنے کا طریقہ ٹیکس ہی ہیں. تو ٹیکس کا جو بوجھ ہے وہ سارا کا سارا شفٹ ہو گیا تھا سیلریڈ کلاس کے اوپر, جو تنخواہ دار طبقے پر, تنخواہ دار طبقہ تھا, اس کے اوپر بہت بوجھ آیا ہوا تھا. ابھی بھی ہے, لیکن کسی نہ کسی حد تک کم کیا. جو زیادہ جیسے 3 لاکھ اور اس سے اوپر کی جو تنخواہ لینے والا طبقہ ہے, اس میں انہوں نے جو ایک اوور ہیڈ لگا دیے تھے وہ ختم کر دیے. دوسرے نمبر پر ان کے ٹیکس میں بھی ریلیکسیشن دیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ایک اچھی پیش رفت ہے کہ جو سیلری کلاس بہت پریشان تھی, کیونکہ پاکستان میں جتنا بھی ٹیکس ہے وہ سارا کا سارا تنخواہ دار طبقے سے لیا جا رہا تھا, اکثر اسی سے لیا جا رہا تھا. اور کیونکہ اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو مختلف سیکٹرز ہیں, تجارتی گروپ ہیں, ایک ان کے مسائل بھی اپنی جگہ پر ہیں, لیکن وہ اتنے مضبوط ہیں کہ آپ کسی ایک پر بھی ٹیکس بڑھاتے ہیں تو وہ آ کر احتجاج کر دیتا ہے, وہ بلاک کر دیتا ہے. وہ اچھا, ایک بات یہ بھی ہے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے, جی, تو اس کے زراعت کے لیے, ذمہ داروں کے لیے بھی کوئی خوشخبری ہے جی, اس میں ذمہ داروں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ ذمہ داروں کے لیے باقاعدہ سے گورنمنٹ اسکیم اناؤنس کرنے جا رہی ہے, اور $300 ارب روپے سے زیادہ کے منصوبے ہیں جو ان کے لیے کسانوں کے لیے شروع کیے جا رہے ہیں. تو 5 بڑے منصوبے اس طرح سے گورنمنٹ نے اناؤنس کیے ہیں جو اس دفعہ میں شروع ہونے جا رہے ہیں. ان میں ایک تو سب سے پہلے نمبر پر یہی ہے کہ زرخیزی کے نام سے ایک منصوبہ شروع کیا جا رہا ہے, جس میں کسانوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا, چھوٹے کسان. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک بڑا ٹاپ ٹیئر بھی ہے جو بڑے کسان ہیں, مطلب جو 100 مربع جن کے پاس اس سے زیادہ کی زمینیں ہیں, وہ 1% ہیں, اور ظاہر ہے اس پر ٹیکس بھی لگنا چاہیے. لیکن جو اکثر کسان ہیں وہ چھوٹی درجے کے ہیں, چھوٹے لیول پر ہیں, وہ ان پر ٹیکس نہیں لگ سکتا. اگر لگے گا تو الٹیمیٹلی آپ کی جو غذائی اجناس ہیں وہ مہنگی ہو جائیں گی. تو اس وجہ سے ان پر اب اس کے لیے گورنمنٹ نے سب سے اچھا یہ کیا ہے کہ 300 ارب روپے کے قرضے جو ہیں وہ چھوٹے کسانوں کو فراہم کیے جائیں گے. دوسرا, گورنمنٹ نے ابھی سے پہلے سے اناؤنس کیا ہوا ہے, وزیر اعظم نے, وزیر اعظم اپنا گھر اسکیم کے نام سے, اس میں جو خصوصاً سیلری کلاس ہے, کیونکہ تنخواہ دار طبقہ جو ہے وہ اپنا گھر نہیں بنا پاتا, دکاندار بنا لیتے ہیں, باقی طبقے بنا لیتے ہیں, لیکن تنخواہ دار طبقے کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے یہ اپنا گھر بنانا. تو گورنمنٹ اس کے لیے فائنانسنگ فراہم کر رہی ہے, اور 5% صرف 5% جو ہے وہ شرح منافعت پر 10 سال کے لیے وہ قرض فراہم کر رہی ہے. اچھا, اس میں خوشخبری یہ بھی ہے کہ یہ جو جائیداد کی خرید و فروخت ہوتی ہے اس پر ٹیکس میں بھی چھوٹ ہے. جی, وہ بھی گورنمنٹ نے یہ کیا ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو فائلرز ہیں ان کے اوپر بھی ٹیکس تھا, پلاٹ خریدنے کے اوپر بھی اور بیچنے کے اوپر بھی. تو اب وہ تقریباً 50% کم کر دیا. اس سے یہ ہے کہ جو پراپرٹی کا جو کاروبار تو بیٹھ گیا 5 سال. پراپرٹی, ظاہر ہے یہ بات بالکل صحیح ہے کہ پراپرٹی میں بہت زیادہ رک گیا تھا, اور پراپرٹی ایک ایسی فیلڈ ہے جب یہ ریوائیو ہو جاتی ہے, زندہ ہو جاتی ہے, تو اس کے نتیجے میں پورے ملک کی معیشت چلنا شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ سریا ہے, بجری ہے, کنسٹرکشن, اس سے پورا ملک جڑا ہوا ہوتا ہے, مزدور بھی, مالکان بھی, لوگ بھی, اور پیسے کی جو سرکولیشن ہے نا, جو سرکولیشن آف ویلتھ کہتے ہیں, وہ اس کے ذریعے سے بڑی تیزی سے اسپیڈ سے ہوتی ہے. عمران خان کے کچھ دور کے اندر اس میں بوم آیا تھا. ہاں جی, عمران خان صاحب کے دور کے اندر اس میں بہت ترقی بھی ہوئی تھی, اور بہت پراپرٹی میں بوم آیا تھا, بڑی قیمتیں ہائی ہو گئی تھیں. اچھا, یہ بتائیں کہ پاکستان کا جو غریب طبقہ ہے نا, جو مزدور طبقہ, اس کے لیے بھی ہے کچھ؟ ہاں, ان کے لیے بھی ہے. دیکھیے, پاکستان کے اندر ایک اہم چیز جو ہے نا وہ یہ کر رہے ہیں کہ جو ہمارے پرانے پنکھے ہیں, پہلے تو گورنمنٹ, آپ کو یاد ہوگا آج سے 10-15 سال پہلے
गवर्नमेंट ने स्कीम उस वक्त अनाउंस की थी कि एनर्जी सेवर पे शिफ्ट हों, क्योंकि उस वक्त में जो हमारे वो वाले 100 वाट वाले बल्ब लगे हुए थे घरों में, तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते थे, तो वो सबको शिफ्ट किया गवर्नमेंट ने किस पर, एनर्जी सेवर्स के ऊपर, ताकि ये बिजली महफूज हो। अब ये कि जो आम पंखे हमारे घरों में जो पुरानी तरह के लगे हुए हैं, बाज़ औक़ात जो इलेक्ट्रिक वो कहते हैं वो 130, बाज़ औक़ात वो एसी जितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे होते हैं। एक पंखा एसी जितनी एनर्जी भी ले रहा होता है। क्या हुकूमत मुफ्त में पंखे देगी? नहीं, अब ये उसका ऐलान हुआ है, अब देखें कि वो रिप्लेसमेंट में मुमकिन है कि सस्ते दामों दे रहे हों, सही है, या उस पर भी कोई सब्सिडी गवर्नमेंट दे दे, तो उससे ये होगा कि जो 30 वाट वाले पंखे हैं उससे बहुत बड़ा इंशाल्लाह एक शिफ्ट आएगा। अच्छा फैज़ साहब, जो जी ये तेल की कीमतें जब कम होती है या मुस्तकम होती है ना, या बढ़ती हैं, तो उससे महंगाई होती है, इस पर भी कुछ है खुशखबरी? जी देखिए, वो भी गवर्नमेंट ने तेल की कीमतों के हवाले से तो ऐलान किया हुआ है कि उसके ऊपर सब्सिडी दे रहे हैं, और जब तक वो डायरेक्ट सब्सिडी है, और जब तक ये जो क्राइसिस है ख़त्म नहीं होगा तब तक डायरेक्ट सब्सिडी देते रहेंगे, और उसकी अरबों डॉलर, अरबों रुपए की जो सब्सिडी है वो डायरेक्ट लोगों के अकाउंट में हर महीने शिफ्ट हो रही है ना। 2,000 रुपये फ़ी आदमी के एतबार से वो अकाउंट में डायरेक्ट जा रही है, तो वो गवर्नमेंट तो वो काम कर ही रही है। लेकिन एक चीज़ और है, वो जिसका वो है पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं और इलेक्ट्रिक रिक्शाज हैं, तो इनके हवाले से भी बहुत तेज़ी से अब शिफ्ट आ रहा है। क्या है कि इलेक्ट्रिक बाइक्स और इलेक्ट्रिक रिक्शा गवर्नमेंट इनमें सब्सिडी देगी, इनमें पैसे लगाएगी। और एक तरफ तो कहते हैं बिजली बचाओ, पंखे दूसरे लगाओ, दूसरी तरफ आप मोटरसाइकिल को चार्ज करेंगे। हाँ, वो देखें ना, वो तो इसलिए उसमें भी तो नहीं, उसमें ये है कि हमारा जो पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा जो इंपोर्ट का बिल है, सबसे ज़्यादा हम दुनिया से जो ख़रीदते हैं वो पेट्रोल ख़रीदते हैं। अच्छा, अब अभी इस साल की रिपोर्ट मैंने नहीं देखी, लेकिन पिछले साल का मुझे याद है कि वो तकरीबन 15-17 अरब डॉलर के हम हर साल में पेट्रोल ख़रीद रहे होते हैं। सही, इस साल मेरे ख्याल में सऊदी अरेबिया से भी कोई कुछ हमें जो है वो उधार पे मिल रहा है, या कुछ जो भी है, बहरहाल अभी मेरे नज़र से वो गुजरा नहीं कि कितना है। लेकिन एक जो पेट्रोल के हवाले से पेट्रोल की जो इंपोर्ट का जो बिल है, ये बहुत पाकिस्तान का सबसे बड़ा ख़र्चा है। तो एक घर का जब सबसे बड़ा ख़र्चा ये हो, तो जाहिर है कि उसको फिर सोचना होता है कि यार फिर सोलर पर आ जाएं। पाकिस्तान ने सोलर के ऊपर जो शिफ्ट हुआ है, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा सोलर खरीदे गए, दुनिया में रिकॉर्ड है जो पाकिस्तानियों ने पिछले, इस पर भी टैक्स लगा दिया 5%। वो हाँ सुना तो है, लेकिन वो अभी के जो टैक्स वाली जो स्पीच है उसमें मेरी नज़र से नहीं गुजरा, कंफर्मेशन की ज़रूरत है उसमें। तो पहले सुना था कि उस पर 18% जो है वो टैक्स लगा रहे हैं। तबके के लिए क्या खुशखबरी है? देखिए, दिहाड़ीदार तबके के लिए खुशखबरी ये है कि उनके जो पहिया है मैशत का वो चल पड़ा है, उनको रोजगार मिलेगा उनको। आपने देखा होगा ना, हम मुख्तलिफ चौराहों पर बैठे होते, देखो कलर करने वाला घर बनेगा तो कलर करेगा, सही है। दरवाजे रिपेयर करने वाला वो उसको वहीं से मिलेगा भाई, एक बिजली की काम करने वाला उसको भी वहीं से रोजगार मिलेगा, ब्लॉक वाला, ब्लॉक शिफ्ट करने वाला, बजरी वाला, रेती वाला, सीमेंट वाला, हर बंदे का मतलब उससे बरह रास्त रिस्क वाबस्ता है। तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट इंशाल्लाह आएगा। और मेरे ख्याल में सबसे बुनियादी चीज़ गाजी साहब इसमें ये है कि पाकिस्तान के अंदर इशू है, ये नहीं कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा आइडियल सूरत हाल में, इशू बुनियादी ये है कि पाकिस्तान में जो हर तबका है, हर कौम है, जिस तरह कौम मुख्तलिफ कौमें हैं ना, जैसे आपने देखा पिछले दिनों में कश्मीर के अंदर एक इशू आ गया, इसी तरह से बलोचों के एक इशू है, इस तरह पख्तून बेल्ट में एक इशू है, इसी तरह से सियासी जमातों की हैं, इसी तरह से हमारी जो बिज़नेस कम्युनिटीज़ हैं, मुख्तलिफ बिजनेसेस हैं, वो हर एक कम्युनिटी वो पूरा एक ग्रुप है। अब जैसे ही आप उसके ऊपर टैक्स लगाना शुरू करते हैं वो स्ट्राइक पे आ जाते हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो इतनी मजबूत नहीं है, और लोगों में अपनी मुल्क से, रियासत से मोहब्बत का वो लेवल ही नहीं है कि लोग इसको बर्दाश्त करें। छोटे छोटे मुल्कों के अंदर इतने टैक्स है, ये पार्किंग का जो टैक्स है ना, पार्किंग का, हम गए थे स्पेन से, हमने गाड़ी ली, ठीक है, किराए पर, वो हम एक कुर्तुबा शायद लेकर आए जी, और उतना किराया उतना नहीं था जितनी पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने का टैक्स था। देखो बिल्कुल ऐसे इतने ज़्यादा हैं। ये अभी दुबई में पाकिस्तानी है ना, पाकिस्तानी दुबई में पाकिस्तानियों ने अपने वेयर हाउसेस बनाए हुए हैं। तो दुबई में जो वेयर हाउसेस के किराए करोड़ों रुपए का किराया है,
इतना बड़ा रेंट देना पड़ता है वहाँ पे, और जो टैक्सेस हैं वो उसके लेवल का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। पाकिस्तान में इस हवाले से बहरहाल मैं कहता हूँ अगर हर आदमी जिम्मेदारी का एहसास करे और दयानतदारी से टैक्स अदा करे और हुकूमत उन टैक्स के रकम को दयानतदारी से कौम की फलाह व बहबूद पर खर्च करे तो मसले हल हो सकते हैं। पाकिस्तान में मसला जो है वो दो तरफा है ना, कि लोग कहते हैं कि हुकूमत ये नहीं करती, हुकूमत के पास जाएं तो वो कहते हैं लोग कुछ नहीं करने देते। भाई वैसे हुकूमतों के अल्लाह तल्ला भी तो बहुत ज़्यादा हैं। देखो फिर उसका नतीजा फिर ये निकलता है ना कि जिसका जहाँ पे दाव लगता है वो वहाँ कर रहा है। अवाम का दाव जहाँ पे लग रहा है वो करप्शन कर रहे हैं, बड़ों का दाव जहाँ पे लग रहा है वो कर रहे हैं। पूरा जो एक सिस्टम है ना वो डिस्टर्ब हुआ है। हमें कौम बनना चाहिए और वतन बनना चाहिए, और वो तब बनता है जब हर बंदा अपने हिस्से में कुर्बानी देने पर आमादा हो जाए। वो उस वक़्त तक नहीं बनता जब तक हम दूसरों से तो मुतालबा करें कि वो पहला हम आवाम चाहते हैं कि हुक्मरान आ जाएं बहुत ही आदिल और बहुत ही मुनसिफ मिजाज, तो हम फिर इंसाफ शुरू करेंगे। तो भाई आपको अदल इंसाफ करना चाहिए, आपको करप्शन से, तो अब पाकिस्तान में जो करप्शन हो रही है क्या सिर्फ ऊपर वज़ीर आज़म या उस लेवल पे हो रही है, वो हर लेवल पे हो रही है, हर टियर पे हो रही है, हर ऑफिस में कौन ले रहा है। तो इसलिए सदाकत, अमानत, कुरान के जो उसूल हैं जो इस्लाम हमें सिखाता है उन पर अमल करना चाहिए, और हर बंदा अपने हिस्से में कुर्बानी देने पर आमादा होगा तो फिर जाकर मसाइल। दूसरी बात ये है ना, वो जो हदीस पाक में आता अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, अपने मातहत में जितना इंसान कर सकता है वो तो करे। आप क्या समझ रहे हैं कि ये जो बजट आया है इस साल, जितनी पूरे पिछले साल जंगी सूरत हाल रही है उसमें मजमूई तौर पर मुल्क और कौम आवाम के लिए बेहतर है? मजमूई तौर पर मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो बजट है ये मौजूदा हालात के एतबार से मुनासिब है, और इसके अंदर कोई नया बड़ा टैक्स लगाया नहीं गया है। आवाम कोई चीखे जैसे कहते हैं हर साल निकलवा दिए, तो इस दफ़ा में कोई ऐसी चीज़ें महंगी नहीं हो रही हैं। और डायरेक्ट जो दूसरा बड़ा इसमें इनिशिएटिव ये ऐलान किया गया है कि डायरेक्ट जो मुस्तहिक है उसको हम देंगे। ये एक अच्छी बात। जब अगर आपके पास सारा बैंकिंग सेक्टर ऑनलाइन मौजूद है, डिजिटल मौजूद है, हर चीज़ के असासे मौजूद है, हर चीज़ का रिकॉर्ड आपको मौजूद है, ट्रैवल हिस्ट्रियाँ मौजूद, मतलब कौन सी चीज़ है जो गवर्नमेंट के पास जो है वो डिजिटली महफूज नहीं है। अगर उस पूरे डेटा को सिंक कर दिया जाए और उसको एक बड़े लार्जर प्लेटफॉर्म के ऊपर एक कर दिया जाए तो चीज़ें ब्लैक एंड वाइट की तरफ वाज़े हो जाती। पाकिस्तान से कौन खा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, दुबई में कौन जा रहा है, स्विट्ज़रलैंड में कौन अकड़े, तो मतलब उंगलियों के ऊपर वो करने की वाली बात है। गवर्नमेंट के पास डेटा पड़ा हुआ है पाकिस्तान से बाहर कौन लोग पैसे लेकर गए। मसला ये है कि जो लोग फ़ैसला करने वाले हैं उनके अपने स्टेक्स हैं वहाँ पे, वो खुद उनके हिस्से हैं वहाँ पे, तो वो फिर इसलिए वहाँ पे तब्दीली आना मुश्किल हो जाती है। तो पाकिस्तान मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल में चीज़ें अच्छी हो रही हैं और लोग एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने की ज़रूरत है, लोगों को अपने हुनर बेहतर करने की ज़रूरत है, नौजवान नस्ल को एजुकेट करने की ज़रूरत है। हमारी जो नई नस्ल है 60% से ज़्यादा जो है वो 30 साल से कम हमारे पास नौजवान हैं, दुनिया में सबसे बड़ा एसेट हैं। अगर हम इनको कम्पिटेंट बनाएं, इनको स्किल सिखाएं, नए हुनर दे दें तो हमारा मुस्तकबिल रोशन ही रोशन है। जी नाज़रीन, आपने देखा कि मुफ्ती अब्दुल मुनीम फ़ाइज़ साहब ने दो बातें बहुत अहम कही। एक बात यह है कि मायूस होने की ज़रूरत नहीं, नंबर 2 शुक्र अदा करें, और तीसरी बात यह है कि ये जो बजट आया है ये आवाम दोस्त बजट है। आवाम के लिए, गरीब आवाम के लिए अगर कोई खुशखबरी नहीं है तो कम अज़ कम इन पर बोझ भी नहीं है, इन पर बोझ भी नहीं डाला गया। तो आपने अपने दायरा कार के अंदर अपनी मैशत को बेहतर करने की कोशिश करनी है, मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए काम करना है। सोशल मीडिया पर सबसे कदीम और सबसे रिलायबल ब्रांड दरसे कुरान.com।